वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पंथ दा दास रणजीत सिंह राणा प्रोग्राम अखरां दा सरनावा लैके आप सब दे सन्मुख है। आप जानते हो कि इस प्रोग्राम दे विच विशेष तौर पर सिख फलसफे की गल की जाती है, सिख साहित्यकारां की गल की जाती है, सिख साहित्य की गल की जाती है, पंजाबी साहित्य की ते पंजाबी साहित्यकारां की भी गल की जाती है। पर उन्होंने सिख दृष्टिकोण तो, गुरमत के दृष्टिकोण तो, सिख फलसफे तो परखिया जाता है। जो मैं आखदा कि सिख साहित्य की गल की जाती है तो मेरी मुराद है कि सिख लिटरेचर वो दुनिया की किसी भी बोली च लिखा गया हो, बेशक वो पंजाबी होवे, गुरमुखी लिपि होवे, शाह लिपि होवे, परशियन होवे, इंग्लिश होवे, हिंदी होवे, वो साडा सिख साहित्य है जिहड़ा गुरु की गल करता, गुरु के सिद्धांतों की गल करता। बोली का उहदे च कोई मकसद नहीं। जो मैं पंजाबी साहित्य की गल करता वो है कि पंजाबी दे विच लिखा गया साहित्य, पंजाबी बोली च लिखा गया साहित्य। पर क्योंकि पंजाबी बोली च लिखा गया साहित्य सारे का सारा सिख साहित्य नहीं, सारे का सारा गुरु की गल नहीं करता, सारे का सारा सिख सिद्धांतों की गल नहीं करता। इसलिए पंजाबी साहित्य के उही अंश विचारे जाते हैं जिहड़े गुरमत के नाल जुड़े हुए हैं। गुरमत का दृष्टिकोण ला के मेरे कहने का मतलब यही सी। और सिख साहित्य की गल करते हैं, सिख लिटरेचर की गल करते हैं, सिख फलसफे की गल करते हैं, गुरमत दृष्टिकोण की गल करते हैं। हुण तक आप सब दे सन्मुख होए ने मेरे प्रोग्राम दे विच। मैं आप भी बहुत बार इकल्ला भी हुन्ना, पर मेरे नाल हुण तक सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी और डॉक्टर दलजीत सिंह विरक जी, प्रिंसीपल सुजिंदर सिंह संघा जी, ज्ञानी दलेर सिंह जोत जी वख-वख प्रोग्राम में आपके सन्मुख हो चुके हैं। अज उसे चलती हुई लड़ी दे विच आप सब दे सन्मुख ने साडी चिच्ची बेनती नूं प्रवान करदिया होया ज्ञानी गुरमीत सिंह जी गौरव, जिन्होंने अपना जीवन गुरमत के प्रचार नूं समर्पित किया है। पिछले 25-30 साल तो मैं ही उन्होंने देख रहा हाँ, पर वो इदू पहलों तो ही इस प्रचार के खेत्र च लगे हुए। अज कुछ उन्होंने नाल गल्लां करांगे उन्होंने जिंदगी बारे, पहला फिर उन्होंने गुरमत दृष्टिकोण नाल जुड़ के जिहड़े विचार बने ने उन्होंने बारे भी। पर सब तो पहला ज्ञानी गुरमीत सिंह गौरव ने जियां आखदे हैं, फतेह सांझी करते ज्ञानी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। ज्ञानी जी आपने जियां भी धन्यवाद। पर नाल इत्थों गल शुरू करते हैं कि किन्ना कु टाइम हो गया, किन्ना कु समा हो गया, किन्ना कु वक्त हो गया, किन्ने कु साल बीत गए गुरमत के प्रचार नूं समर्पित हैं। उदां तो कह लीए कि ये जिहड़ी चाहना तो बहुत चिर पहला जो स्कूल दे विच ही सी उदों ही कवितावां बोलनियां शुरू कर दित्तियां जी, लैक्चर करने शुरू कर दिते। और लेकिन 84 ने फिर एक फैसला लैण वास्ते स्थितियां खड़ियां कर दित्तियां कि जिवें प्रचार होना चाहिए, जो लक्ष्य रख के होना चाहिए, उहदी बहुत वड्डी घाट है जी। कथावाचक हैगे ने, प्रचारक नहीं जी। हाँ जी, हाँ जी। और इस करके फिर सारे अपने कामकार जिहड़े आ उन्होंने लॉक ला के मशीनां वेच के, अच्छा जी, हाँ जी, उन्होंने वेचियां मशीनां नाल काफ़ी समा जिहड़ा अपना कढ़िया। अच्छा, ते इंज समझ लो भी 85 तो इधर आपां शुरुआत की। 1984-85 कितने साल की उम्र सी तुहाडी? ये समझ लो कि 27 साल 27 साल की उम्र सी। तो उदों पहला मशीनां वगैरह की काम करते सी? मैं फैशन डिजाइनर सीगा हौजरी दे विच। क्या बात है, बहुत वड्डी गल है। फैशन डिजाइनर हौजरी च होना हाँ जी, छोटी गल नहीं। और खास करके लुधियाना उस इंडस्ट्री के गढ़ हुंदा सी। हाँ बिल्कुल उदों को हाँ बिल्कुल 84 तो बाद बहुत मार पई है हाँ पंजाब बड़ी की इंडस्ट्री नूं। हाँ जी, पर 84-85 तक लुधियाना पूरे हिंदुस्तान की हौजरी की हब रहा। बिल्कुल रशिया तक नूं सारे बन्ने उत्थों हाँ जी, जांदा हुंदा सीगा, हाँ वैस्ट जी। कंट्री नूं समान आउंदा सीगा। हाँ ठीक ते
84 ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੀ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਂਝ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸਨ ਐਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਉਹ ਸਰੋਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਬੰਦਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਆਦਿਕ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇੱਧਰ ਦਾਦਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਦਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਰ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਏ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ? ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੁਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਉਹ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮਹੀਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 600 ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸੋਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। 300 600 ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ 700 ਰੁਪਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਉਹ ਗੋਲਕ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੋ ਰਸਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਮਰ ਵੀ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 500 ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ,
ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਮਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧਨ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਣ ਆਊਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਲਮ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਮੇਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਗੱਲ- ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਜਰਬਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਸਾ ਕਰੇਜ਼ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਸਾਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵਰਕਤ ਠੀਕ, ਤੇ ਉਦਾਸੀ। ਉਦਾਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਮਲੇ ਵਰਕਤ ਤੇ ਉਦਾਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਉਹ ਪਾਲਿਆ ਭਗਵਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੜ੍ਹ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 35,000 ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਰੀ 60-70 ਨੌਜਵਾਨ ਆ। ਹਾਂ 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 30-35 ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸੀ 60-70 ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਐਡਾ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਿਰਤ ਕੀ ਆ? ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਬਨਾਰਸ, ਉੱਥੇ ਪੜੋ, ਕਾਸ਼ੀ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੀ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਉੱਠਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਈ ਜਦ ਏਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ। ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਸਮਝੋ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ
ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬਜਟ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਆ, ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਹੀਏ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਚੈਨਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਸ ਚੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਢਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿਦਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਖੰਡਨ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੈਲੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਲਖਨਊ ਵੀ ਗਿਆ, ਔਰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸੁੱਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਾਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਦੇਖਿਆ, ਯਾਦ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। 500 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਲੀਆ ਬੇਗਮ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡਤਾ, ਐਜ ਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ, ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਥਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਸ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ
ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂਜੀ। ਮਰਿਆਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੌਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਐਜ ਏ ਕਥਾਕਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨੀਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਐਡੀਆਂ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 15 ਭਗਤ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, 11 ਭੱਟ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਈ 1992 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਮਹੇਰ ਕਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕੁਮਹੇਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਮਹੇਰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੁਮਹੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਭਰਤਪੁਰ ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਮਹੇਰ ਹੈ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ 5000 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਟਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝਗੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕੁਝ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਸਥਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਊਪੁਰਾ ਤੇ ਪਨਵਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਨਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਟਵਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਸਨ, ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਨੰਦ ਜੀ। ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਨੰਦ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੁਹਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਗੀ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰਵ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।